सत श्री अकाल, दिस इज लवप्रीत कौर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज की वीडियो हैगी फ्यूचर टेंसेस या एग्जांपल, सो मस्ट वॉच फुल वीडियो एंड प्लीज सबसक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट वॉच्ड माय ओल्ड वीडियोस जिस दे विच पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस में पढ़ाए हुए आ, प्लीज़ वो भी देखो ताकि तुसी अपने टेंसेस के सारे डाउट्स क्लीयर कर सको, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस आई बटन के विच दे दूंगी जो 5 वीडियोज़ ने। ऑल्सो प्लीज़ प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन गेट notifications related to my videos. हाँ जी, देखो मैं अगले हफ्ते लंडन जावांगा, ठीक है जी। उन्हें कहा कि मैं अगले हफ्ते जावांगा। जावांगा किहदे विच हुंदा? फ्यूचर विच हुंदा। ते बॉस ये सिंपल जी गल है ना कि मैं जावांगा, मैं करांगा, जिहदे विच गा सीधा ही आ जांदा, वो किहड़ा हुंदा गा? सिंपल फ्यूचर हुंदा है ना जी। तुहानूं दस्सिया सीगा सिंपल फ्यूचर का की रूल हुंदा, सब तो पहला सबजैक्ट लगाउने आ, फिर आपां विल लगाउने आ, फिर आपां वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ऑब्जैक्ट लगाउने आ। हुण इत्थे सबजैक्ट कौन है? सबजैक्ट कौन हुंदा? जो करदा हुंदा। ते इत्थे सबजैक्ट कौन है? मैं नूं आपां की लिखांगे? आई दे नाल आपां की लिख दांगे? विल लिखांगे। उस तो बाद इत्थे काम की हो रहा? इत्थे जाना हो रहा, ठीक है जी। जाना, जान नूं आपां की कहने आ? गो कहने आ। तो वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म गो इत्थे आ गई, गो। उस तो बाद आपां ऑब्जैक्ट लिखना, कित्थे जाना? लंडन जाना, ठीक है जी। तो टू लंडन आ जाऊगा, ठीक है जी। गो दे नाल आपां लंडन, गो दे नाल आपां टू हमेशा पाउणी है। गो टू स्कूल, गो टू लंडन, गो टू मार्केट, ऐदा, ठीक है। गो टू लंडन कदों जाना? अगले हफ्ते। तो हुण अगले हफ्ते इत्थे आ जाऊगा, जिन्हों आपां लिख दांगे अगले नूं आपां की लिख दिंदे हुंदे आ? नैक्सट लिख दिंदे आ। हफ्ते नूं आपां की लिख दिंदे आ? वीक लिख दिंदे आ। ओके, नैक्सट जदों वो आवेगा, मैं घर नूं सजा दिता होवेगा, ठीक है। इत्थों देखो मैं घर नूं सजा दिता होवेगा, कोई चीज़ हो गई होवेगी, ठीक है जी। मतलब पूरा हो गया होगा। तो पूरा जदों हो जाता वो किहड़े विच आउंदा? परफेक्ट विच आउंदा। ते हैगा किहड़ा गा? होवेगा। होवेगा मतलब किहदे च आउंदा? फ्यूचर च आउंदा, ठीक है। तो ये किहड़ा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट हो गया। मतलब मैं घर नूं पूरा सजा दिता होवेगा, ठीक है जी। फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इहदा की हुंदा गा अपने कोल रूल? सब तो पहला सबजैक्ट लगदा, फिर आपां विल लगाउने आ, फिर हैव लगदा, फिर उहदे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जैक्ट लगाउने आ। हर एक परफेक्ट दे विच आपां हमेशा वर्ब दी थर्ड फॉर्म ही लगाउने आ, ठीक है। देखो सब तो पहला हुण इनू लिखांगे, फिर आपां इनू लिखांगे, ठीक है। देखो हुण इनू किवें लिखांगे? हुण सबजैक्ट इत्थे कौन है? मैं आ। मैं नूं आपां की कहांगे? आई तो बाद की लगाउणा? विल हैव इदां ही आ जाऊगा। उस तो बाद वर्ब दी थर्ड फॉर्म आऊगी। इत्थे काम की हो रहा? सजाउणा, है ना जी। घर नूं सजाउणा, तो सजाउणा की होगी? वर्ब होगी, जिन्हों आपां डैकोरेट कहने आ। ते डैकोरेट दी थर्ड फॉर्म की हुंदी आ? डैकोरेटिड, ठीक है। सैकेंड भी डैकोरेटिड हुंदी है, थर्ड भी डैकोरेटिड होगी। तो इत्थे आ चीज़ आ गई। हुण देखो ऑब्जैक्ट की आ? ऑब्जैक्ट की है? किस दे उत्ते काम हो रहा? घर दे उत्ते, है ना। घर नूं सजाया जा रहा। तो इत्थे की आ जाऊगा? घर आ जाऊ। आई विल हैव डैकोरेटिड दी हाउस। घर नूं की कह दांगे? हाउस। आ लाइन दी इन्नी चीज़ पूरी हो गई आ। हुण की रह गया? जदों वो आवेगा। जदों वो आवेगा नूं आपां की लिखांगे? वैन। जदों नूं आपां वैन लिख दिंदे आ, ओ नूं आपां की लिख दिंदे आ? ही लिखांगे। आवेगा नूं आपां की लिखांगे? इत्थे कम्स लिखांगे। कम्स जां फिर अराइव्स लिखांगे, ठीक है। जिथे आए वगैरह हुंदा, आए जां फिर यू हुंदा, तां सीधा इत्थे कम जां अराइव आ जाना सी, ठीक है। तो इत्थे आ वाली एस नहीं आउणी सी, ठीक है। ये ही शी वाली जां फिर सिंगूलर जिहड़ा थर्ड परसन होवे उदों ही आउंदी आ, ठीक है। आपां इहनूं इदां भी लिख सकदे आ, वैन ही अराइव्स, पर उदों की इत्थे कोमा आ जाऊगा, ठीक है जी। आ चीज़ लिख के जे पहला लिखनी है चीज़ तो इत्थे कोमा आ जाऊगा, फिर आ सारी चीज़ आ जाऊगी। आई विल हैव डेकोरेटेड दी हाउस, ठीक है जी। डेकोरेटेड दी हाउस। नैक्सट देखो, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा होवांगा। देखो कोई चीज़ कंटीन्यूअस दे विच होगी, ठीक है जी। कंटीन्यूअस विच मतलब रहा हुंदा गा, जिहड़ा हमेशा कंटीन्यूअस च आउंदा गा। रहा कंटीन्यूअस दा पहचान है। होवांगा किस दी आ? फ्यूचर दी आ। देखो जे इत्थे आउंदा मैं तेरा 2 घंटिਆਂ तो इंतजार कर रहा होवांगा, तो वो किहड़ा बन जाना सी? परफेक्ट कंटीन्यूअस। बट इत्थे कोई टाइम नहीं मैंशन कि 2 घंटिਆਂ तो, सवेर तो जां शाम तो जां कुछ भी नहीं आ। इत्थे सिर्फ है मैं तेरा इंतजार कर रहा होवांगा, तो ये सिर्फ फ्यूचर कल्ला कंटीन्यूअस है, ठीक है। परफेक्ट नहीं आ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਲ ਵੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵਿਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ING ਲਗਾ ਦਿਓ, ਵੇਟਿੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫॉर ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫॉर ਯੂ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਯੂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਰਹੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਚ, ਹੋਵਾਂਗੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਕਦੋਂ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਲ ਹੈਵ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬੀਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਫੈਕਟ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਨ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ING ਲਗਾ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਲੱਗ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਏ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਮਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕੋਮਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਾਏ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਆਈ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ING ਆਊਗੀ। ਵਰਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਟੀਚ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਇੰਗ ਲੱਗ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਫॉर 10 ਈਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ, ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਹੋਵੇਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਲ ਹੈਵ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੀਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ING ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਆ, ਰਹੀ ਲਈ ਸ਼ੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਲ ਹੈਵ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬੀਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕੀ ਆ, ਵਰਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਗ ਲੱਗਣਾ ਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੰਗ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫॉर 2 ਆਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫॉर 2 ਆਵਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਚਾਈਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਪਰਫੈਕਟ
ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ, ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਹੈਵ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਖਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ? ਲਰਨਡ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਰਨਡ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਰਨਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਚਾਈਨੀਜ਼। ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਚਾਈਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਰਡ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ? ਬਿਫੋਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਚਾਈਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਫੋਰ ਸ਼ੀ ਮੂਵਸ ਟੂ ਚਾਈਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਫੋਰ ਮੂਵਸ ਟੂ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਬਿਫੋਰ ਵਾਲੀ, ਵੈਨ ਵਾਲੀ, ਇਫ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੂਵਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗਲਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਾ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿੰਪਲ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਵਿਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ? ਆਈ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਵਿਲ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ? ਯੂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਟਮੋਰੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਕਾਲ ਯੂ ਟਮੋਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 5 ਲਾ ਲਓ, 5 ਵਜੇ ਆ, ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ? ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਇਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਬਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ING ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਸੌਰੀ, ਵਿਲ ਵੀ। ਇਟ ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਇਟ ਲਗਾਤਾ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਵਿਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਵਿਲ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਟਮੋਰੋ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਟਮੋਰੋ।